About slab. We all know a molded layer of plain or deflected concrete, flat, horizontally, or nearly so, usually of uniform but sometimes of variable thickness, is known as slab. When one dimension is very small compared to other two dimensions and subjected to bending, which is supported by beams, columns, walls, or other frameworks, or on the ground. Classification of slabs. Slabs are classified into four types. The first type is based on the shape: square, rectangular, triangular, circular, etc. The second one is based on the type of construction. Based on this type of construction, slab is divided into solid slab, flat slab, and slabs with opening slab. This is solid slab. It is normally slab, loosely reinforced RCC slab, which is used in residential and industrial constructions. Precasted slab, which is mounting parts such as electrical outlets, wiring, openings, etc., or even heating conduits can be previously installed in the solid slab in the precasting slab. This is flat slab. In flat slabs that rest on columns, this type of slab is to provide plain ceiling surface which give best diffusion of light. They are commonly used in hotels, parking, commercial buildings, etc. Or buildings which beam projections are not suitable for aesthetic view. And the third one is slab with openings. Slab with openings usually required for plumbing, fire protection pipes, heat and ventilation ducts, and air conditioning, sometimes for stairs and elevator shafts. And the third one is based on behavior. It is the most important classification in slab. One-way slab and two-way slab. One-way slab. One-way slab which is supported by beams on two parts to carry the load along one direction. In this, main reinforcement provided in shorter span and distribution bar provided in longer span. L by B ratio greater than or equal to 2. Distribution bars are cranked to resist the formation of stresses. Generally, cantilever slabs are one-way slab. And the next one is two-way slab. It is supported by beams on all the four sides, and loads are carried by the supports along both directions. L by B greater than 2. Usually, length and breadth of the slabs are more than 4 meters to resist the formation of stresses. Distribution bars are provided at both ends in two-way slab. This is the comparison of one-way slab and two-way slab. In one-way slab, ratio of longer span panel to shorter span is equal or greater than 2. When compared to one-way slab, two-way slab, the ratio of longer span to shorter span is less than 2. Slab panel is supported on two opposite sides in shorter direction in one-way slab, and in two-way slab, four sides are supported. One-way slab bends or deflected in direction perpendicular to supporting edges, and in two-way slab deflect in both direction. Deflected shape of one-way slab is cylindrical, and the deflected shape of two-way slab is dish-shaped. The one-way slab has structural strength in shorter direction, and the two-way slab also has this structural strength in shorter direction. Main reinforcement is provided only in one direction for one-way slab. Main reinforcement is provided in both directions in two-way slab. The next classification is based on the loading, which is subjected to UDL and subjected to point load. Design criteria. For design criteria, the spacing is not greater than 3D or 300 mm main bars. 5D or 450 mm is for distribution bars. Main reinforcement is providing for resisting the bending moment occurs at the bottom in shorter span. And the distribution bars provide to resist shear stress, temperature change, shrinkage, which provide at the top of the main bars. Crank bars. This is the crank. Crank bar are provided to resist hogging moments at the support. For main reinforcement, 0.15% cross section is for mild steel and 0.12% of cross section for HYSD. The diameter of the bar not
the diameter of the bar not greater than 8 mm, 1 by 8 thickness of the slab. Minimum thickness of the slab is 125 mm, and the minimum cover should be provided 20 mm. Crank bars have hogging moments at support to resist the hogging moment. This is the design criteria from IS 456 2000. Type of reinforcement for mild steel simply supported is 35. When multiplied with 0.8 for FE 450, 28 and the continuous mild steel is 40 and FE 415 is 32. Okay, good evening, everyone. Next, we are going to design and detail the slab. So, first of all, I will share. So, we can take one example. Uh, so, this is a layout of one residential building. So, first of all, while we take the aadspro, we should first take the slab. Then we should take the slab detailing. And this slab detailing, first of all, in the layout, we should name the slab as S1 in all the slab area. Then first of all, we should set the tags as S1 and the depth should be 110. Also, then in settings, we should check whether it is in millimeter. Then we should take scan this option, that is scan slab. While scanning the slab, we should only open one AutoCAD file. In aadspro, we will take the scan slab. Then we should click it and press enter. Then we should take the aadspro. So the slab sections that come, then we should execute it. So aadspro is analyzing the slab. Total there is 15 slabs is there. So it should analyze. Okay, analyzing is completed. Then we can draw it in AutoCAD. So press this draw option and we should click it at any of the base point. 3 layout.
അപ്പോൾ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പം ഇനി അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് എറർ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നേക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോർമലി ഇങ്ങനെ തന്നെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് കിട്ടും. ആഡ്സ്പ്രോയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഏകദേശം ഡീറ്റെയിലിംഗ് കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഇവിടെ ഒരു 760 അങ്ങനെ എടുപ്പിച്ചായിരിക്കും ഡീറ്റെയിലിംഗ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളത് ഇവിടെ എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സ്ലാബ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചോ, ഈ ഒരു സ്ലാബ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 3.7 മീറ്ററും 5.49 മീറ്ററും ആണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ സ്ലാബ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഡയമെൻഷൻ എടുക്കണം, ഷോർട്ടർ സ്പാൻ ഡയമെൻഷൻ എടുക്കണം. അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3.7 ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ 3.7 ഇൻറ്റു ഇപ്പം 3.7 ഇൻറ്റു ഈ ഒരു എഡ്ജ്, ഈ ഒരു സ്ലാബിന് 4 എഡ്ജ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പം ഈ എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് എഡ്ജ് ആണ്. ഈ എഡ്ജും ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് എഡ്ജ് ആണ്. കാരണം ഇപ്പുറത്തോട്ട് വേറെ സ്ലാബ് ഇല്ല. പിന്നെ ഈ ഒരു എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ സങ്കൺ സ്ലാബ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സ്ലാബും ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസിലാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതും ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് എഡ്ജ് ആണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ഒരു എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പുറത്തെ ഈ രണ്ട് സ്ലാബ് ഒരേ ലെവൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് എഡ്ജ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് എഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ടോപ്പ് ബാറിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് 0.2 ടൈംസ് ദി ഷോർട്ടർ ഡയമെൻഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല. അപ്പോൾ 0.2 ഇൻറ്റു ഈ ഡയമെൻഷന്റെ ലെങ്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പൊ 0.2 ഇൻറ്റു നമുക്ക് ഈ ഡയമെൻഷന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 3.7 ആയിരുന്നു. അപ്പൊ 3.7 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 740 mm കിട്ടും നമുക്ക്. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ 740 വരുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലെങ്തിൽ നിന്ന് 740 നമ്മൾ വരയ്ക്കും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ കവർ വിടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ 30 mm ആണ് നമ്മൾ കവർ വിടുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിപ്പോ 200 mm 200 വിത്ത് ഉള്ള ബീം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് 30 വിടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടുന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 170 വരും. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് 170 വരും. ഇങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാം ഒടിക്കുന്ന ഒരു 100 mm ആണ് നമ്മൾ നോർമലി തം റോഡ് വെച്ച് ഒടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഇവിടുന്ന് 170 വരും, ഇവിടുന്ന് 100 വരും. അപ്പൊ ഈ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് എഡ്ജ് ആകുമ്പോൾ 740 ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ലാബിൽ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ആ 740 വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാം അടിച്ചു കൊടുക്കും, ഇവിടെയും കൊടുക്കും. പിന്നെ ഇതും ഈ എൻഡും ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ 740 വെച്ച് എല്ലാം അടിച്ചു കൊടുക്കും. പിന്നെ ഈ ഒരു പോർഷൻ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സ്ലാബിന്റെ തന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയ എത്തുമ്പോൾ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. ഈ രണ്ട് സ്ലാബ് ഒരേ ലെവലിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് എഡ്ജിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോങ്ങർ ആയിട്ടുള്ള ബാറിന്റെ ഫോർമുല 0.3 ടൈംസ് ദ ഷോർട്ടർ ഡയമെൻഷനും ഈ ചെറിയ ഷോർട്ടർ ആയിട്ടുള്ള ബാറിന്റെ എന്ന് പറയുന്നത് 0.18 ടൈംസ് ദി ഷോർട്ടർ ഡയമെൻഷനുമാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു സൈഡിലെ ഏരിയ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് 0.3 ഇൻറ്റു ഷോർട്ടർ ഡയമെൻഷൻ നമ്മുടെ ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 3.7 ആയിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ അത് എടുക്കുമ്പോൾ 1110 കിട്ടും. അപ്പൊ ആ ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യും. അതേപോലെ 0.18 ടൈംസ് 3.7 എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം 666 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഹയറിലോട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്യണം. 666 കിട്ടുവാണെങ്കിൽ 670 റൗണ്ട് ചെയ്യണം. അപ്പം ഒരു 676 കിട്ടുവാണെങ്കിൽ 680 റൗണ്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ 0 ഡിജിറ്റിലോട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണത്. പിന്നെ ഇപ്പൊ അതേ കണക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ സ്ലാബ് നോക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സ്ലാബ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ 4 സൈഡും ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ്. കാരണം ഇതൊരു ടോയ്ലറ്റ് ഏരിയ വരുന്ന ടോയ്ലറ്റ് ഏരിയയിൽ ബാക്കിയുള്ള സ്ലാബുമായിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ലെവലിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ എല്ലാ സൈഡും ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. അതാണ് ഫുള്ളി ഇങ്ങനെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒടിച്ചിട്ടേക്കുന്നത്. ഫുള്ളി നമ്മൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഓടിച്ചിരുന്നത്. അപ്പം ഇവിടോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 170 വരും, ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് 100 വരും. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഒരു ക്ലിയർ കവർ 30 വിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഡീറ്റെയിലിംഗിൽ ഇതാണ് മെയിൻ വരുന്നത്. പിന്നെ ഈ നമ്മൾ സ്പേസിങ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പം ടോപ്പ് ബാർ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ലാബ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ആഡ്സ്പ്രോയിൽ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത് 3.7 5.49 ആണ് ആ സ്ലാബിന്റെ ഡയമെൻഷൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ആഡ്സ്പ്രോ എടുക്കണം. ആഡ്സ്പ്രോയിൽ സ്ലാബ് ഡിസൈൻ എടുക്കണം. സ്ലാബ് ഡിസൈൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ നോമിനൽ കവർ 25 ആക്കി കൊടുക്കണം. സ്ലാബിന് നോമിനൽ കവർ 25 ആണ്. പിന്നെ അതേപോലെ ഇത് ഏത് പോർഷനിലാണ് ഈ സ്ലാബ് വരുന്നത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇതിപ്പോ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ റൂം ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ 875 പാർട്ട് 2 കോഡിൽ നോക്കിയിട്ട് കോഡിൽ പ്രൊവിഷൻസ് കിടപ്പുണ്ട്. നമ്മുടെ ലൈവ് ലോഡ് എത്ര കൊടുക്കണ്ടേന്നുള്ളത്. അപ്പൊ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഓൾ റൂംസ് 2 ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ്സ്പ്രോയിൽ ലോഡിന്റെ ഇവിടെ 2 കൊടുക്കാം. ലൈവ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് മാറ്റാനുള്ളത് LX LY മാറ്റാനുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡയമെൻഷൻ വരുന്നത് വലിയ ഡയറക്ഷനിൽ 5.49ഉം ചെറിയ ഡയറക്ഷനിൽ 3.7 വന്നത്. പിന്നെ അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ എഡ്ജസ് ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ഉള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ചെറിയ ഡയമെൻഷൻ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, ഈ വലുത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്,
പിന്നെ ഈ ഡയമെൻഷന്റെ പകുതി ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് പകുതി കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. എന്നാലും ഏകദേശം മെജോറിറ്റി ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് പോലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വലിയ സൈഡ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസും ഒരു ചെറിയ സൈഡ് ഈ വലിയ രണ്ട് സൈഡും ഒരു ചെറിയ സൈഡും ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഇത് ഈ റെഡ് കാണിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് നിൽക്കാം. അപ്പൊ എക്സിക്യൂട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും സപ്പോർട്ടിൽ നമുക്ക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ വരില്ല. നമ്മൾ മിഡ് സ്പാനിലെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് നോക്കിയിട്ട് പ്ലസ് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു കേസിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഏകദേശം 31 വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഇപ്പൊ നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലാബിലെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഏകദേശം ഒരു 22-ന് ഉള്ളിലെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ വരാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് 22-ന് മുകളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഡെപ്ത് സൈസ് കൂട്ടി കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ 110 എന്നുള്ള നമുക്കൊരു 130 ആക്കി കൊടുക്കാം. 130 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം കുഴപ്പമില്ല, 25-നകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. 25-നകത്ത് വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിർത്താം. അപ്പം എന്നിട്ട് നമ്മൾ സപ്പോർട്ടിൽ വരുന്ന സ്പേസിങ് നോക്കണം. സപ്പോർട്ടിൽ വരുന്ന സ്പേസിങ് ഇപ്പൊ 300 വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും 200 കൊടുക്കും. 200 എബോവ് സ്പേസിങ് കൊടുക്കാറില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് MX ഡയറക്ഷനിൽ സപ്പോർട്ടിൽ വരുന്ന സ്പേസിങ് 200 ആണ്. MY ഡയറക്ഷനിൽ സപ്പോർട്ടിൽ വരുന്ന സ്പേസിങ് 200 ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതാണ് MX ഡയറക്ഷൻ, ഇത് MY ഡയറക്ഷൻ. അപ്പൊ രണ്ടിടത്തും സ്പേസിങ് 8:200 8:200 തന്നെ കൊടുക്കുന്നത്. 8 നമ്മളിവിടെ 8 ഡയമീറ്റർ 8 ആണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പം രണ്ടിടത്ത് 8:200 കൊടുത്ത്. പിന്നെ അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡെപ്ത് 130 കൊടുത്ത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ 120-ൽ തന്നെ നിർത്തിയിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ 120-ൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം വരുന്നത് 34 അടുപ്പിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് സപ്പോർട്ടിലല്ല സ്പാനിൽ ഏകദേശം 27 അടുപ്പിച്ചാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെപ്ത് 120 കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി 27 mm നമുക്ക് കേമ്പർ കൊടുക്കാം. കേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലാബ് ജസ്റ്റ് ഒരു വളച്ചുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പൊക്കി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും. അപ്പം ഏകദേശം ഇവിടെ 23 മിനിമം 22 തൊട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ കേബർ ഡെപ്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന 120 കൊടുത്തിട്ട് കേബർ 23 mm കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് ഡെപ്ത് 130 നിർത്താം, അല്ലെങ്കിൽ 120 കൊടുത്തിട്ട് കേബർ 23 27 ഏകദേശം അത്രയും കൊടുത്ത് നിർത്താം. അപ്പൊ അതാണ് ഈ സ്ലാബ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ സ്പേസിങ്ങിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ടോപ്പ് ബാറിന്റെ ആണ്. മറ്റേ 0.2 ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ 0.2 എല്ലും കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ 0.3 എല്ലും 0.18 എല്ലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് ബോട്ടം ബാർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ബോട്ടം ബാർ മിക്ക കേസിലും 8:200 തന്നെ വരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ബാർ കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി പ്രൊവൈഡ് 8:200 ബോത്ത് വേസ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ബാർ കാണിക്കേണ്ട ഇപ്പൊ ഒരു കേസ് എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു സ്ലാബ് എടുക്കുന്നു. ഈ ഒരു സ്ലാബ് എടുക്കുമ്പോൾ 3.8 4.4 ആണ്. അതിന് ഏകദേശം ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഈ 3 സൈഡും ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് വെച്ചോ. ഈ 3 സൈഡും ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. അപ്പം 4.4-ഉം 3.8-ഉം ഈ സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ചെറുതായി വലുതും ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. ഇവിടുത്തെ സേഫ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ചില കേസിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്പേസിങ് 160 വരും. ഇപ്പൊ മിഡ് സ്പാനിൽ തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ MX എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ 200 തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ചില കേസിൽ 160 വരും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കേസ് സ്പേസിങ് 200 അല്ലാതെ വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ബാർ ഡിനോട്ട് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കേസിൽ അങ്ങനെ ബാർ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ബാർ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ഈ ബോട്ടം ബാറിന് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു എൻഡ് ഈ സ്ലാബ് തമ്മിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. അപ്പം ഇവിടെ വരുന്ന സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് 0.17 ഓഫ് ദി സ്മോളസ്റ്റ് ഡയമെൻഷൻ ആയിരിക്കണം. അതേപോലെ ഈ എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് 0.12 ടൈംസ് ദി സ്മോളസ്റ്റ് ഡയമെൻഷൻ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഡയമെൻഷൻ കിട്ടും. അത് ഈ സ്പേസിംഗ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് വന്നാൽ മാത്രം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. 200 തന്നെ വരുന്നെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് 200 പ്രൊവൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിരുന്നാൽ മതി. അതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിലിങ്ങിലും ഡിസൈനിലും വരുന്നത്.
പിന്നെ നമ്മൾ അതേപോലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാർ നമ്മൾ എപ്പോഴും ജനറലി 8 to 200 തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇതേപോലെ ഇപ്പൊ ലെവൽ ഡിഫറൻസ് ഇപ്പം ഇവിടെ സങ്കൺ സ്ലാബ് വന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഹാച്ച് ഇട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ രണ്ട് സ്ലാബ് ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസിലാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഹാഷ് ഇട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും. വേറൊരു സ്ലാബ് കൂടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഈ ഒരു സ്ലാബ് എടുക്കുകയെന്ന് വെച്ചോ. ഈ സ്ലാബിന്റെ വൈ ഡയറക്ഷൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്നത് സെന്റർ ടു സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം എടുക്കാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇതിന്റെ ഔട്ടർ വരെ എടുക്കുമ്പോൾ സെന്റർ ടു സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആവും. ഇത് 3.7 തന്നെ രണ്ട് സൈഡും വരുന്നത്. നമുക്ക് അത് നോക്കാം. അതിന്റെ ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ്, ബാക്കിയെല്ലാം കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ രണ്ടും 3.7 കൊടുത്ത് അത് ഏകദേശം റെസിഡൻഷ്യൽ ബെഡ്റൂം പോർഷൻ ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ലൈവിലോട് 2 തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി. ഒരു 2 തന്നെ കൊടുക്കാം. നോമിനൽ കവർ 22 എടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു സൈഡ് ചെറിയ സൈഡ് മാത്രമല്ല ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് കൊടുത്തിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആകെ 13 വന്നോളൂ. അപ്പൊ അത് സേഫ് ആണ്. ഇത് 110 കൊടുത്തത് 110 കൊടുത്താൽ മതി. എപ്പോഴും നമ്മൾ മിനിമം 110 നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത്. റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗിൽ നമ്മൾ 130 വരെയൊക്കെ കൊടുക്കുള്ളൂ. മറ്റു വലിയ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു 140 150 ഒക്കെ കൊടുക്കാം. നമ്മൾ മാക്സിമം റെസിഡൻഷ്യലിനൊക്കെ 120 130 കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഡിഫ്ലക്ഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കേബിൾ കൊടുത്ത് നിർത്തും. ഈ ഒരു പോർഷന് 15 വന്നിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ. അപ്പൊ ഇത് 110 ഈ സ്ലാബിന്റെ ഡെപ്ത് നമുക്ക് 110 കൊടുക്കാം. ഇതിന്റെ സ്പേസിങ് മിഡ് സ്പാനിന്റെ സ്പേസിങ് 200 വരും MX ഡയറക്ഷനിലുള്ള. അതേപോലെ MY ഡയറക്ഷനിലുള്ള മിഡ് സ്പാനിന്റെ സ്പേസിങ് 200 തന്നെ വരും. പിന്നെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ടിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് 200 തന്നെ സ്പേസിങ് വരും. സപ്പോർട്ടിൽ നമുക്ക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, സ്പേസിങ് മാത്രം എടുക്കുന്നു. അപ്പൊ MX ഡയറക്ഷനിൽ സ്പേസിങ് 200 വരും, MY ഡയറക്ഷനിലും സ്പേസിങ് 200 വരും. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു സ്ലാബ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ 0.2 L എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഷോർട്ടർ ഡയമെൻഷൻ ആയിരിക്കണം എടുക്കുന്നത്. ടോപ്പ് ബാറിനാണെങ്കിലും ബോട്ടം ബാറിനാണെങ്കിലും. പിന്നിപ്പം ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പോർഷനിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പം ഈ രണ്ട് സ്ലാബ് എടുക്കുന്നു. ഈ രണ്ട് എണ്ണം ഇങ്ങനെ ഓവർലാപ്പ് വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ രണ്ട് സ്ലാബിലും വലിയ സ്ലാബ് ഏതാന്ന് നോക്കണം. ഇതിപ്പോ ഹൊറിസോണ്ടലല്ലേ ബാർ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയമെൻഷൻ ഇത് രണ്ട് സ്ലാബിൽ ഏതാ വലുതെന്ന് നോക്കണം. അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്ലാബിന്റെ ഹൊറിസോണ്ടലാണ് വലുത് വരുന്നത്. അപ്പം ഈ സ്ലാബിൽ ചെറിയ ഡയമെൻഷൻ ഏതാന്ന് നോക്കണം. ഈ സ്ലാബിൽ ചെറിയ ഡയമെൻഷൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ തന്നെ വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് വേണം എല്ലായിട്ട് എടുക്കാൻ നമ്മൾ. ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ വേറൊരെണ്ണം ഇപ്പൊ ഈ രണ്ട് സ്ലാബ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഇവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സ്ലാബിൽ വലിയ സ്ലാബ് ഏതാണെന്ന് ആദ്യം നോക്കണം. അപ്പൊ ഈ സ്ലാബാണ് വലുത് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ X ഡയറക്ഷൻ വരുന്നത് 3.7 ആയിരുന്നു. അപ്പൊ 3.7 വരുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ 3.7, അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല. 3.7 ടൈംസ് 0.3 × 3.7 ചെയ്താൽ മതി. നമുക്ക് ഈ 1000 ഇത് കിട്ടും. 0.18 ടൈംസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് 670 കിട്ടും. അപ്പൊ ഓവർലാപ്പ് ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ബാർ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. പിന്നെ വരുന്ന കേസ് പിന്നിപ്പം ഇവിടാണ്ട് ഇവിടൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒടിച്ചൊടിച്ച് ഇടാം നമുക്ക്. പക്ഷെ അത് പ്രാക്ടിക്കലി നോക്കുമ്പോൾ അത് എക്കണോമിക്കൽ അല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഈ 3 സ്ലാബും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം അവിടുത്തെ സ്പേസ് ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവാണല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് അത്രയും ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് ഇടാം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പം ഇപ്പൊ ഇതും തമ്മിലുള്ള ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ബാർ ഏകദേശം ഇവിടെ വരെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചോ. അതേപോലെ ഈ ഒരു ബാർ ഏകദേശം രണ്ടും അടുത്തടുത്താ വന്നത്. അതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്പേസ് ഏകദേശം 500 താഴെയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒറ്റ ബാറായിട്ട് ഇടാം. അത് രണ്ടായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത് ത്രൂ ഔട്ട് അങ്ങ് ഒടിച്ചിടാൻ പറ്റും. മെയിനായിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ സ്ലാബ് ഡീറ്റെയിലിങ്ങും ഡിസൈനും വരുന്നത്.
Does anyone have any doubt? Okay, then I think it's time. Thank you, Soumi and Cynthia. Thank you all for joining. Thank you, ma'am.